Students, yes, we were discussing model question paper of CET, and it can also be used for your NEET preparation also. We have come up to question number 31 out of 60 questions. Again, I have repeated, I am repeating the same thing which I told you in the previous session. And this, when you have about a month's time for your final exam, it is always better to work model question paper, which makes you revise the entire syllabus in a single stroke. Okay, and on keeping that in our mind, we are revising question papers. Now, question number 31 I had discussed in the previous class. In this class, from 32, question number 32 onwards, as many as possible we are discussing in this session. My discussion will be slightly slower, presuming that you have to understand it very well. Not necessary that the same question must appear verbatim in your examination. The same question can be twisted, answers can be in some other forum. All those things as far as possible. When we discuss individual questions, I will be telling, better you make note whenever I discuss such points on each question. Yes, question number 32 is on your screen. In a face-centered cubic lattice, an unit cell is shared equally by how many cells? This is actually an abstract question. Look here, you just imagine this to be a cubic unit cell. Cubic unit cell. Yes, in a cube, look, there. I have asked you how many cubes can be in physical contact with each other face to face. Face to face. Suppose you have a cubic unit cell. Face to face. One here and another here, another here, another here. Can you accommodate a few more? I have already written 4 neighbors. One above this, one below this. One above this, one below this. 4 neighbors. 1, 2, 3, 4 sides. Above one, below one. So it can have 6 immediate neighbors. Immediate neighbors which are in physical contact with each other. Fairly easy question. So the answer should be 6A. For question number 32, A. So each face can be in contact with 6 other neighboring unit cells. Read question number 33. Which of the following is not a colligative property? Do you remember what a colligative property is? Colligative property is the property of a solution containing a non-volatile solute. What is colligative property? Colligative property is that property of the solution which depends on the molar concentration of solute particles in the solution and not on the nature of the solute particles. ನೋಡಿ, ಇದು ಅನೇಕ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನು, ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡು, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 seat and contestants are many. Who is declared elected? ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ?
whosoever gets the maximum number of votes gets selected. So it is the number of votes which determines the success of an election. ಆ ನಂಬರ್ ಯಾರು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದಾರ, ಈ ವೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೆದ್ರು ಹಾಕಿದಾರ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದಾರ, ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಚ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ವೋಟೆಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವೋಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ, ಸಾಕದು. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಅದು. ವಿ ಶಾಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರು ನಂಬರ್ ಗೇಮ್. ದಿ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ವೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್. ಅಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾಲ್ಕೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು. ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಬೈ ಪಿ ನಾಟ್. ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Relative lowering of vapor pressure, elevation in the boiling point of a solution, depression in the freezing point of a solution, osmotic pressure. Relative lowering of vapor pressure, elevation in the boiling point, depression in the freezing point, osmotic pressure. ಇವು ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ. ಬಟ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಓವರ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. 34ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 34 ಓದ್ಕೊಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ. 3 grams of urea is dissolved in 45 grams of water. Relative lowering of vapor pressure is. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂರಿಯಾ ಕಾಮನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬೆಟರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. CONH2 ಟ್ವೈಸ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12 + 16, 14 × 2, 28. 4 hydrogen totally 4. It comes to 60. ಇದು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಇದು Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure equals mole fraction of the solute. N2 ಅಂದ್ರೆ number of moles of the solute. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕರಗಿಸಿದಾರಪ್ಪ? 3 ಗ್ರಾಮ್. ಹೇಗೆ ಮೋಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. 320s are 1/20 ಅಂದರೆ 0.05. N1 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ? 45. ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು? ವಾಟರ್. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 18. 18 2s are 36. Yes, 9 remains 90. 18 5s are. So number of moles of the solvent is 2.5. Substitute ಮಾಡಿ.
P naught minus P by P naught equals N2 0.05 divided by 0.05 into, plus 5. Plus 5, I will do it again, equals 0.05 divided by 0.05 plus 2.5. 2.5 plus 0.05 is 2.55. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.55 ಬರುತ್ತೆ. I will approximately take it as 2.5. Therefore, P naught minus P by P naught equals 0.05 divided by 2.5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 5 by 250 ಅಂದರೆ 1 by 50. 1 by 50 ಅಂದರೆ 0.02. Remember, relative lowering of vapor pressure ge unit illa. Look at the answer. So the answer C is correct. This problem is asked on Rolle's law of relative lowering of vapor pressure. Question number 35, we reading it. Question number 35. Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? Naturally, this is on colligative properties. Just now we have gone through the colligative property, that property which depends only on the number of solute particles in the solution, not nature. Boiling point elevation is a colligative property. ಈಗ 4 solutes ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. 0.01 molar urea, 0.01 molar KNO3, 0.01 molar Na2SO4, 0.015 molar glucose, C6H12O6. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? They are non-electrolytes. They don't ionize. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ ಮೇಲೂ solute particles concentration remains the same. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? It will not alter. Non-electrolytes ಗೆ number of solute particles will not alter. KNO3. KNO3 dissociates into 2 particles, K plus, NO3 minus. ಒಂದಿದ್ದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. Na2SO4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2Na plus 1SO4 2 minus, totally 3. So 0.01 into 2, 0.02 molar. 0.01 into 3, 0.03 molar. This is the solute particle concentration. So boiling point depends on this. ಯಾವುದಕ್ಕೆ highest ಇರುತ್ತೋ solute particle concentration ಅದೇನೆ maximum boiling point. ಅಂದರೆ answer should be C, 0.01 molar sodium sulfate. ಅದೇನೆ simple question ಅದು. Question number 36, be reading it. Question number 36. At 25 degrees Celsius, molar conductance of 0.1 molar aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.50 ohm minus 1, and at infinite dilution its molar conductance is 238 ohm inverse. The degree of ionization of ammonium hydroxide at the same concentration and temperature is. Good here. This problem has been asked on electrochemistry. ಈಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಒಂದು 2-3 ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? NH4OH, acetic acid, formic acid, all weak acids or weak electrolytes.
All weak bases are also weak electrolytes. NH4OH is a weak base, weak electrolyte. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು weak electrolyte ಅಂದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ್ರೆ ಇದು NH4 ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್ 2 ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ 100% ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ, 100% ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Some part of it remains unionized. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 100% ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ವಿ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಂ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ divided by lambda naught m. Lambda naught m ಅಂದರೆ molar conductance at infinite dilution. Lambda m ಅಂದರೆ molar conductivity at the given dilution. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. 9.54 lambda m ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. lambda naught m 238. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರಲ್ಲ, ಲಾಗದನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 9.54 can be taken as approximately 9.5. 238 can be approximately taken as 240. ಇನ್ನೊಂದು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. 95, 5 1s are, 5 9s are, 5 4s are, 5 8s are. 19 by 480. I will take it as approximately 20. 1 by 24. 1 by 24. Divide it. Point, 1 more 0, 100, approximately 0.04. So this is approximately 0.04. 100 ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.04. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ಎ, 4.008%. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸುಮಾರು 4% ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 96% ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಅಯೋನೈಸ್ಡ್. So the answer is 4%. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಂ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಎಂ. Question number 37 has appeared on the screen. Be reading it and think over. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ನಾವೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? ಶಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಶಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿ ಇದೆ. ಹಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಶಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇದ್ದು ಇದರ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ 1 ಮೋಲಾರ್ ಇರಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರು 1 ಬಾರ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಅದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಇವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿ, ಒಂದನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಶಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, is taken as 0 volt. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತ. Remember, it is taken as 0 volt. The potential of hydrogen electrode is given by minus 0.059 pH
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ವೋಲ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0 ವೋಲ್ಟ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ -0.059 pH. ಇದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. pH ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. pH 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ EH2 equals the one given in the problem is not standard hydrogen electrode, it is hydrogen electrode. ನೋಡಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. hydrogen gas electrode, not standard hydrogen gas electrode. So EH2 equals -0.059, pH is given as 10, equals -0.59 volts. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೈನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೆ. ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ accepted ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಆನ್ಸರೇ ವಿತ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್. ಸೊ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.59 volts. ಗಾಬರಿನಲ್ಲಿ 0.059ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 0.59 volts, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. EH2 equals -0.059 pH. ಆನ್ಸರು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್.